کہ اس کو ہے کیا. جب تشخیص ہو جائے گی تو پھر علاج بہت آسان ہو جاتا ہے. اور دوسرا مرحلہ ڈائگنوسس کے بعد، تشخیص کے بعد ٹریٹمنٹ کا ہے. تو اس بیماری سے یا اس مصیبت سے یا اس آزمائش سے وہ شخص جو پھنسا ہوا ہے وہ عافیت کے ساتھ نکل جاتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص بیمار ہو جاتا ہے، چاہے وہ بدنی بیمار ہے چاہے وہ روحانی بیماری ہے، 2 مراحل اس کو طے کرنا پڑیں گے. پہلا مرحلہ کیا ہے یا پہلی سٹیج کیا ہے کہ اس کی تشخیص ہو کہ اس کو ہے کیا، اس کے بعد پھر اس کا علاج ہو. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم علاج کے اوپر زور دیتے ہیں لیکن تشخیص کے اوپر زور نہیں دیتے. گورے کے ساتھ گڈ لک کیا ہے کہ وہ علاج کے اوپر زور نہیں دیتا، وہ تشخیص کے اوپر زور دیتا ہے. جبکہ ہمارے دین اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ پرہیز کے اوپر زور دو کہ تم بیمار ہی نہ ہو، اور جب بیمار ہو جو تو تشخیص کرو کہ بیماری کیوں لگی ہے، بیماری کی وجہ کیا ہے، آیا بیماری بدنی ہے، آیا بیماری روحانی ہے، اس کے بعد علاج کرو. تو دین اسلام یا شریعت محمدی ہمیں 3 کا پیکج دیتی ہے، یعنی 3 مراحل کا پیکج دیتی ہے، تصور دیتی ہے. پہلا کیا ہے؟ پرہیز، کہ آپ پرہیز کرو، آپ زندگی ایسی سلامتی والی اور محفوظ احتیاط کے ساتھ گزارو کہ آپ بیماری نہ ہوں. اور اگر بالفرض تقدیر کا لکھا وار چل جاتا ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آزمائش میں آ جاتے ہیں، تو پہلے تشخیص کرو پھر علاج کرو. گورا یا دیگر مذاہب کس تصور پہ چلتے ہیں کہ بیمار ہو گئے ہیں تو پہلے تشخیص کرو اس کے بعد علاج کرو. تو دین اسلام کا حسن بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن ہمارے ساتھ ہارڈ لک اور بیڈ لک کیا ہے کہ ہم صرف جاہلین کی طرح علاج پہ زور دیتے ہیں، نہ پرہیز کا ہمیں معلوم ہے اور نہ تشخیص کو ہم کوئی لفٹ کرواتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نیلے پہ دیلا اور مکھی پہ مکھی. یعنی ایک جاہل کے پاس جائیں گے، وہاں سے ہم نچوڑے جائیں گے، پھر دوسرے جاہل کے پاس چلے جائیں گے، وہ جتنا چاہے گا ہمیں نچوڑ لے گا، اس کے بعد وہ جواب دے دے گا، پھر تیسرے جاہل کے پاس چلے جائیں گے، چاہے وہ بدنی ڈاکٹر ہیں تو چاہے وہ روحانی ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ بدنی معالج ہیں چاہے وہ روحانی معالج ہیں. دونوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہی چلے گا اور دونوں ہی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے. نہ ہم تشخیص پہ زور دیتے ہیں کہ مجھے ہے کیا، اور نہ ہی ہمارے معالجین تشخیص پہ زور دیتے ہیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے. اللہ پر جب تشخیص درست ہو جاتی ہے تو پھر علاج بہت آسان ہو جاتا ہے. دوسرا نفع کیا ہوتا ہے کہ جو بیمار ہے یعنی مریض ہے، پیشنٹ ہے، وہ یکسو ہو جاتا ہے. میں ایک دلیل دیتا ہوں، آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب سر درد کی کئی وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجوہات ہیں. سر میں درد ہو رہا ہے، اس کی وجہ تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. سر میں درد ہو رہا ہے، اس کی وجہ ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے. پہلی وجہ میں نے کیا بتائی کہ فیٹیگ ہو سکتی ہے، اوور ایگزرشن ہو سکتی ہے، چاہے پورے بدن کے اوپر ایگزرشن ہوئی ہے، چاہے آپ رات لیٹ جاگتے رہے ہیں، ایگزرشن ہو گئی ہے، فیٹیگ ہو گئی ہے، یا آپ کوئی کام ایسا کرتے رہے ہیں جس میں آپ نے کنسنٹریٹ کرنا تھا، یکسو ہونا تھا، اس وجہ سے بھی سر درد ہونا شروع ہو گئی. تو وہ ایگزرشن کی یا فیٹیگ کی ہی ایک قسم ہے. اسی طرح آپ مصروف رہے یا کسی وجہ سے آپ نے پانی نہیں پیا، اپنا تیل پانی کا خیال نہیں رکھا، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، سر درد تب بھی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سر درد تب بھی ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے یعنی فلکچویٹ کر رہا ہے، تب بھی سر درد ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح آپ کی شوگر جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہی ہے، آپ کو سر درد تب بھی ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح آپ کا گلا خراب ہو رہا ہے یا آپ کو بخار ہو رہا ہے، سر درد تب بھی ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نہ کرے آپ کے سر میں ٹیومر ہے یا کوئی سسٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر آپ کا بڑھے گا، یہ بھی ممکن ہے، اور ساتھ سر درد بھی آپ کا ہونا شروع ہو جائے گا. جس طرح میں نے کہا کہ سر درد کی
کئی وجوہات ہیں. اب آپ کو سر درد ہو رہا ہے, اب آپ نے یہ تشخیص نہیں کی یا کروائی کہ مجھے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے. جہاں جاؤ گے وہ کیا کہیں گے؟ سر میں درد ہو رہا ہے, بلڈ پریشر کی دوائی شروع کروا دیں گے. یا آپ نے خود سے ہی بلڈ پریشر کی دوائی کھانا شروع کر دی, یا آپ نے خود سے سیلف میڈیکیشن کر لی اور آپ نے گھر میں پیناڈول پڑی تھی, ڈسپرین پڑی تھی, ٹھیک ہے, پونسٹون پڑی تھی, آپ نے 2 گولیاں پکڑی اور منہ میں رکھ لی. اب یہ سیلف میڈیکیشن ہے. اب بالفرض آپ کو جو سر درد ہو رہا تھا وہ تھکاوٹ کی وجہ سے تھا, تو آپ کو تو پیناڈول کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ کو تو پونسٹون یا ڈسپرین کی یا کسی بھی پین کلر کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور آپ نے سمجھا کہ مجھے سر درد ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے میرا بلڈ پریشر ہائی ہوا. آپ نے بلڈ پریشر کی میڈیسن کھا لی یا کسی نے ایڈوائز کر دی, آپ نے استعمال کر لی, جبکہ آپ کو جو سر درد ہو رہا ہے وہ تو تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا, تو بلڈ پریشر کی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں تھی. اب جو تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے اس کا علاج کیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو لیں, آرام کر لیں, اس کے بعد آپ فریش ہو جائیں گے. اب آپ کو سر درد ہو رہا تھا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, تو آپ کا علاج پین کلر نہیں ہے, آپ کا علاج بلڈ پریشر کی میڈیسن نہیں ہے. آپ کا علاج کیا ہے کہ آپ ملک پروڈکٹ استعمال کرتے, فلوئڈز استعمال کرتے, سادہ پانی استعمال کرتے, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے, آدھے گھنٹے میں سر درد ختم ہو جائے گا. جب اللہ تشخیص نہیں ہوگی, ہم بغیر تشخیص کے, ڈائگنوسس کے بلائنڈلی سیلف میڈیکیشن کریں گے یا کسی جاہل کے پاس جائیں گے, وہ جاتے ہی ہمیں لکھ دے گا بلڈ پریشر کی میڈیسن. جس طرح پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ جائیں, ذرا سی بھی انفیکشن ہو, آپ کو کون سی اینٹی بایوٹک سوٹ کرے گی کلچر نہیں کروایا جاتا, فوراً اینٹی بایوٹک لکھ دی جاتی ہے, لکھ دو, اگر سوٹ کر گئی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو بدل دیں گے. یہی حال ہمارا روحانی علاج میں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارا مسئلہ پھر مسائل بن جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ایک مسئلہ لے کے جاتے ہیں اور واپسی پہ مسائل لے کر آتے ہیں. اس لیے اللہ والو جو میں نے بیان نیگیٹیوٹی پہ کی ہے اس میں میں نے یہی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی کہ اللہ والو تشخیص کرنا سیکھو کہ مجھے ہے کیا. اب کیونکہ ہمارا موضوع عملیات, روحانیت, تصوف ہوتا ہے, اب روحانیت کی دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ شروع ہو گیا, گھر میں نقصان ہونا شروع ہو گیا, گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, گھر میں بار بار کوئی بیمار ہو رہا ہے, مالی تنگ دستی آ رہی ہے, جس کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں رکاوٹ آ رہی ہے. اب اس طرح کی علامات جب ظاہر ہوئیں, آپ نے جا کر یہ علامات بتائیں اپنے معالج کو اور اس نے کہا کہ جادو ہے, یا یہ علامات ظاہر ہوئیں تو سر درد کی طرح آپ نے خود ہی وظیفوں کی کتاب کھولی اور آپ نے وظیفے پڑھنا شروع کر دیے. جس طرح آپ کو سر درد ہوا تو آپ نے ٹٹولا نہیں ہے, تشخیص کی نہیں ہے, تشخیص کروائی نہیں ہے, اور آپ نے بلڈ پریشر کی میڈیسن کھانا شروع کر دی, اور یا آپ نے پین کلرز کھانا شروع کر دیے. جب پین کلرز کھائے یا بلڈ پریشر کی رانگ میڈیکیشن کی, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سر درد تو پیچھے رہ گیا, اب گیسٹرک پین ہونا شروع ہو گیا, معدے میں درد ہونا بھی شروع ہو گیا, یعنی دیگر کئی مسائل پیدا ہو گئے. جب آپ نے اوور میڈیکیشن کی, آپ کو بلڈ پریشر سرے سے نہیں تھا, اب بلڈ پریشر بھی ہو گیا. جبکہ آپ کو سر درد ہو رہا تھا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے, آپ کو ہیڈک ہو رہی تھی محض کہ آپ نے ریسٹ نہیں کی تھی, آپ کو فٹیگ کی وجہ سے, اوور ایگزرشن کی وجہ سے سر درد ہو رہا تھا, ہیڈک ہو رہی تھی, جبکہ آپ نے سیلف میڈیکیشن کر کے کئی دیگر مسائل کو بھی جنم دے دیا. اسی طرح آپ کو مسئلہ تھا رکاوٹ کا, آپ کو مسئلہ تھا گھر میں لڑائی جھگڑوں کا, آپ کو مسئلہ تھا گھر میں بیماریوں کا, آپ کو مسئلہ تھا کاروبار میں رکاوٹ کا یا مالی تنگ دستی کا, تو آپ نے فوراً خود ہی وظائف پڑھنا شروع کر دیے, یا کسی کے پاس گئے, اس کو جا کر اپنے یہ مسائل بتائے, اس نے کہا جی جادو ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ جادو ہو گیا. جبکہ جو علامات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کی کئی وجوہات ہے. تو اللہ جب آپ نے خود سے غلط وظائف پڑھے, سیلف میڈیکیشن کی, تب بھی آپ برباد ہو جائیں گے, اور کسی جاہل پیر اور عامل کے کہنے پہ آپ نے غلط وظائف پڑھ لیے, سیلف میڈیکیشن کر لی, تب بھی آپ برباد ہو جائیں گے. پہلے تو ممکن ہے
کہ بیماریاں کسی اور وجہ سے آپ کے گھر میں تھی، مالی تنگ دستی کسی اور وجہ سے آپ کے گھر میں تھی، لڑائی جھگڑے آپ کے گھر میں کسی اور وجہ سے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح گھر میں کچھ چھوٹے موٹے نقصانات ہو رہے تھے، اس کی وجہ کوئی اور تھی۔ جب اللہ والو آپ نے غلط وظائف پڑھ لیے، کل تک جادو نہیں تھا، شیطانی اثرات نہیں تھے، نیگیٹیوٹی نہیں تھی، اب آپ نے غلط وظائف خود سے پڑھ لیے یا آپ کو پڑھوا دیے گئے، یعنی عامل نے آپ کو ایڈوائز کر دیے، اب آپ نے پڑھ لیے۔ کل تک تو نیگیٹیوٹی نہیں تھی، اب نیگیٹیوٹی ہو گئی ہے، اب آپ جادو کے مریض، اثر بد کے مریض، رانگ میڈیکیشن کرنے کی وجہ سے کمپلیکیٹڈ کیس آپ کا بن گیا ہے۔ اب آپ کو بھگتنا پڑے گا کہ آپ نے تشخیص پہلے کیوں نہیں کی، یا کسی معالج سے اپنی تشخیص کیوں نہیں کروائی، یا آپ نے خود سے وظائف کیوں پڑھے ہیں، یا آپ نے کسی جاہل کے اکسانے یا ترغیب دینے پہ وظائف کیوں پڑھے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو علامات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں مالی تنگ دستی ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، جائیداد بیچنی ہے تو بکتی نہیں ہے، خریدنی ہے تو کوئی دیتا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان مسائل کی کئی وجوہات ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ مسائل صرف جادو کی وجہ سے یا نیگیٹو انرجی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے، اور آپ نے علاج شروع کر دیا نیگیٹیوٹی کا، یعنی جادو کا علاج شروع کر دیا جبکہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، یا آپ کا علاج معالج نے شروع کر دیا جادو کا جبکہ آپ کو تو جادو کے علاج کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ جس طرح آپ کو بلڈ پریشر تھا ہی نہیں، آپ نے بلڈ پریشر کی میڈیسن شروع کر دی۔ آپ کو ہیڈک جو تھی اوور ایگزرشن کی وجہ سے، فیٹیگ کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے تھی، آپ نے پین کلر شروع کر دیے۔ اب وہ پین کلر آپ کے سٹمک کو بھی، معدے کو بھی متاثر کریں گے اور آپ کے کڈنیز کو بھی متاثر کریں گے۔ اب معدے میں بھی درد ہو سکتا ہے، ایپیگیسٹریم میں یہاں پہ بھی درد ہو سکتا ہے، اور آپ کے گردوں میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ اب یہ دو درد آپ نے خود خریدے ہیں، یہ دو درد یا یہ دو تکلیفیں یا یہ دو مسائل آپ نے خود خریدے ہیں۔ کس وجہ سے؟ سیلف میڈیکیشن، رانگ میڈیکیشن، کہ آپ نے ڈائیگنوسس نہیں کی۔ تو اللہ والو یہ شعور ہم نے امت کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو روحانی، تو پہلے اپنے معالج کے پاس جائیں جو آپ کو ڈائیگنوز کر کے بتائے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے جو کلام کرنا چاہ رہا ہوں یا بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ تمام حضرات دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں یا خانقاہ میں تشریف لے کر آتے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، یا خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، یا سلسلہ عادیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق ہے، تو اگر شافی کے ساتھ آئی لو یو کرتے ہو تو آج کے بعد سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، کوئی وظیفہ اجازت کے بغیر نہیں پڑھنا، یعنی تشخیص کیے بغیر نہیں پڑھنا۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ مسئلے ہیں بیماری کے، یعنی گھر میں بیماری ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا لیٹ جاتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے تو تیسرا لیٹ جاتا ہے، مالی تنگ دستی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، قرض چڑھتا جا رہا ہے، ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، بچوں کی ملازمت نہیں لگ رہی، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیاں جوان ہیں ان کے رشتے کرنے ہیں، رشتے نہیں مل رہے، جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں اسی کام میں ناکامی ہو جاتی۔ اب یہ وجوہات ہیں، اب یہ جو وجوہات ہیں یا یہ جو مسائل ہیں، اب ان مسائل کے پیچھے کئی کہانیاں ہو سکتی۔ اب یہ علامات جادو کی بھی ہیں، اب یہ علامات رجت کی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ علامات جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ علامات جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، اور یہ علامات نظر بد کی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ علامات ممکن ہے کہ آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہوں، کہ آپ نے غلط وظائف کیے ہوں، اس کی وجہ سے بھی یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، ذرا جاگتے رہیے گا، کیا ہے؟ رزق کی تنگی ہے، وہ رزق کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہا،
کہیں جا ہی نہیں رہا, صحیح کر ہی نہیں رہا, اور وظائف کے اوپر اس نے زور ڈال دیا ہے. اب اس کو تو ضرورت ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے, محنت مزدوری کرے, اللہ انشاءاللہ اس کو روزی دینے والا, وہ رازق ہے. اب باہر وہ جا نہیں رہا, اور اس کی بیوی اس کے لیے, یا اس کی ماں اس کے لیے, یا بہن ہے, بیٹی ہے, کوئی بھی رشتہ ہے, وہ گھر میں اس کے لیے وظائف پڑے جا رہی ہے, یا خود بھی وہ وظائف پڑے جا رہے ہیں. اب اس کو تو وظائف کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو صحیح سے جان چھڑا رہا ہے, وہ کام چور ہے, اس کو تو کام پہ جانا چاہیے. تو جب بن ضرورت کے وظائف پڑے جائیں گے تو تب بھی یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی. عرض اللہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان علامات کا آپ کو سامنا ہے کہ گھر سے بیماریاں نہیں نکلتی, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, بیٹیوں کے رشتوں کی بندش کو آپ محسوس کرتے ہیں, رزق کی بندش کو آپ محسوس کرتے ہیں, جادو کی علامات آپ محسوس کرتے ہیں, گھر میں سائے دکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا مختلف نقصانات ہوتے ہیں, یا کاموں میں رکاوٹ آتی ہے, یا آپ کو ڈرونے خواب آتے ہیں, یا کسی نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے, چاہے وہ آپ کا سجن ہے, چاہے وہ آپ کا دشمن ہے, یا کوئی عامل ہے, کہ بھائی آپ کے اوپر جادو ہے. آج کے بعد آپ نے پریشان نہیں ہونا, نہ غلط وظیفہ اپنی مرضی سے منمانی سے پڑھنا ہے, یعنی سیلف میڈیکیشن کرنی ہے. جو شافی طریقہ بتائے گا اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. اور دین ہمیں کون سا طریقہ بتاتا ہے؟ 3 کا پیکج دیتا ہے. پہلے تو احتیاط کرو, پرہیز کرو. دوسرا کیا ہے کہ اگر آزمائش آ جائے, بیماری آ جائے, روحانی ہے یا بدنی ہے, تو پھر تشخیص کرو کہ مجھے ہے کیا. اور پھر تیسرا کیا ہے کہ علاج کرو. اب پرہیز والا زمانہ تو گزر گیا, کیونکہ اب آپ کو پر آزمائش آ گئی ہے. آگے 2 سٹیجز رہ گئی ہیں, یہ 2 سٹیپس رہ گئی ہیں. پہلے ہم کریں گے تشخیص. جب تشخیص ہو جائے گی تو میں نے اوپر بات کی ہے, سمجھا کر آیا ہوں کہ علاج پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. اصل مرحلہ ہوتا ہے سب سے مشکل کہ مجھے ہے کیا, تشخیص ہو جائے. جب تشخیص ہو گئی تو پھر علاج بڑا آسان ہو جاتا ہے. اللہ جن علامات کا میں نے ذکر کیا ہے, ان علامات کا آپ کو سامنا ہے, یا جس طرح میں نے کہا کہ کسی نے آپ کو یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے, یعنی بندش لگائی گئی ہے, تو کہیں جانا نہیں ہے. اب حضرت صاحب ہم نے کہیں جانا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ بس یہ سنو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے تشخیص کرنی ہے اپنی, آپ نے تشخیص کرنی ہے اپنی والدہ کی, اپنے بیٹے کی, اپنی بیٹی کی, بیوی کی, یا بیوی نے کرنی ہے شوہر کی, یا ماں نے کرنی ہے اولاد کی, کسی کی بھی کرنی ہے, یا پھر اپنی ہی کرنی ہے. اب کرنا کیا ہے کہ اگر تو آپ جادو کی تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی نیگیٹیوٹی کی تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں اپنی, آپ کیا کریں گے کہ آپ آدھا کلو دودھ لیں. کتنا دودھ لیں گے؟ آدھا کلو. آدھا کلو دودھ لیں, اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں. میں پانی ڈالنے کی وجہ بھی بتا دوں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا پانی ڈال دیں, یعنی تھوڑا سا 1 کپ پانی کا اس دودھ میں ڈال دیں. اب آپ نے باوضو ہو کے اس دودھ کو آگ کے اوپر رکھ دینا ہے, یعنی کسی کیتلی میں ڈالا آدھا کلو دودھ یا آدھا لیٹر دودھ, اس میں 1 کپ پانی کا ڈال دینا ہے اور آگ کے اوپر رکھ دینا ہے. اور آپ کیا ہیں؟ باوضو ہیں. اب باوضو ہو کے آپ نے 3 بار پڑھنا ہے درود ابراہیم. جب آپ 3 بار درود ابراہیم پڑھ چکیں گے تو دودھ گرم ہونا شروع ہو جائے گا اتنی دیر میں. جب دودھ گرم ہونا شروع ہو جائے تو اب آپ نے پوا اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور دودھ کو ایسے نکال کے پھر یوں اوپر سے گرانا ہے, یعنی دودھ یوں نکالا, اس کو اوپر سے یوں گرانا ہے, جس کو کہتے ہیں دودھ کو پھینٹنا. دودھ کو کیا کرنا ہے؟ پھینٹنا ہے. کیوں پھینٹنا ہے؟ کہ جب آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھ لیا, اس کے بعد دودھ کو آپ یوں نکال رہے ہیں اور یوں پھینٹ رہے ہیں, اور ساتھ آپ نے تسبیح گھماتے جانا ہے, تسبیح پڑھتے جانا ہے. تسبیح پہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. یہ 3 آیات مبارکہ یعنی سورہ کوثر آپ نے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھتے جانا ہے اور اس تسبیح کو گھماتے جانا ہے. ادھر سے کیا ہے, یہ بائیں ہاتھ میں آپ کے تسبیح ہوگی اور دائیں ہاتھ میں آپ کے پوا ہوگا. آپ دودھ کو پھینٹتے جائیں گے, نکالیں گے پھر ڈالیں گے, نکالیں گے پھر ڈالیں گے. اب اللہ دودھ کو پھینٹنا کیوں ہے؟ ہم نے یہ ہیلنگ انرجی اس کے اندر منتقل کر دی ہے.
जब आप फेंट रहे होंगे तो सूरत कौसर पढ़ पढ़ के आप फूंकते भी जाएंगे और दूध को फेंटते भी जाएंगे। जितना आप दूध को फेंटेंगे, उधर से तस्बीह घुमाते जाएंगे, उतनी पॉजिटिव एनर्जी उस दूध के अंदर मुंतकल होती जाएगी। अब थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़े दिन पहले मैंने एक बयान किया, उसमें मैंने ये बात समझाई थी, जो लोग मसान के जादू का शिकार हुए, तो मैंने बताया था कि एक तरफ तबर्रुक है और एक तरफ यंतर है, यानी ये दो इस्तिलाहें मैंने तफसील के साथ वाज़े की थी। अब हम ये दूध को तबर्रुक बना रहे हैं और ये तोड़ किसका बनेगा? यंतर का। अगर आपको जादू खिलाया गया है, पिलाया गया है, किसी भी तरह आपके बदन में उतारा गया है, किसी भी तरह, और किसी भी तरह का जादू, उसका हल क्या है? तबर्रुक। तो ये दूध को हम क्या बना रहे हैं? तबर्रुक। जब आप इसको फेंटेंगे, ठीक है, बार बार, उससे एनर्जी जनरेट होगी। ऊपर आप कलामुल्लाह पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अब ये हेलिंग एनर्जी उसके अंदर मुंतकल होगी। जो मैंने कहा था पानी थोड़ा सा ज्यादा डाल लेना, क्यों? हमने 111 बार सूरह कौसर पढ़नी, ये तस्बीह घुमाते रहना है। और अगर दूध आधा किलो लेंगे, उसको फेंटेंगे भी, साथ सूरत कौसर 111 बार पढ़ेंगे, तो वो बहुत ज्यादा खुश्क हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा आधा कप या कप हस्बे जरूरत पानी आपने डाल लेने, ताकि फेंटने के दौरान उतना ही पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा। बाकी दूध आपको आधा लीटर या थोड़ा सा कम आपको दस्तयाब होगा। और अगर आप पानी नहीं डालना चाहते तो कोई मुज़ायका नहीं। अगर आप गाढ़ा दूध पीने के आदी हैं तो आप उसको फेंटते जाएं। अगर आप आधा किलो जो है वो दूध गर्म करेंगे, जब आप फेंटते रहेंगे तो वो 1.5 पाव के करीब रह जाएगा। ठीक है, अब आपने 3 बार दुरूद इब्राहिम अव्वल, 3 बार दुरूद इब्राहिम आखिर पढ़ना है। दरमियान में 111 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है या 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। यानी ये दो तादाद मैंने आपको बताई हैं, 111 या 129। अब 129 का मतलब है 129 और 111 का मतलब है 111। हाँ, अनजाने में एक आध दाना ऊपर नीचे हो जाए तो खैर है, लेकिन बेएहतियाती नहीं करनी। क्यों? हमने 3 के गिर्द रहना है, 3 के गिर्द है ना, यानी हमारा मुफरद अदद जो है वो 3 रहना चाहिए। जब हम 111 बार पढ़ेंगे तो उसका मुफरद क्या निकलेगा? 3। जब हम 129 बार पढ़ेंगे तो इसका मुफरद क्या निकलेगा? 3। तो 3 के गिर्द रहना है। क्यों रहना है, ये बात अगले बयान में आएगी कि 3 का ताल्लुक किसके साथ, यानी हिंदसा 3 या फिगर 3 का ताल्लुक किसके साथ है। तो हमने हिंदसा 3 रखना है या मुफरद अदद 3 रखना है। आप या तो 111 बार पढ़ लें तो या फिर आप 129 बार पढ़ लें। अव्वल वो हर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। और जिस तरह मैंने बताया कि दूध को आपने फेंटते रहना है, फेंटते रहना है और अपने अमल को मुकम्मल कर लेना है। अब अगर ये दूध बनाया है या ये तबर्रुक बनाया है अपने लिए, पहली बात तो ये है कि ये आपसे बनना ही नहीं है। अगर तो बना रहे हो अपने लिए और आप हो जादू के मरीज, ये जो शाफी आज अमल बता रहा है ये आपसे होना ही नहीं है। या दूध गिर जाएगा, या दूध में मक्खी पड़ जाएगी, या पढ़ने लगोगे तो उल्टी आना शुरू हो जाएगी, और या पढ़ रहे होगे तो कभी तस्बीह ऊपर चली जाएगी, कभी तस्बीह नीचे हो जाएगी, और कभी आग नहीं होगी और कभी आपके अंदर जान नहीं होगी। यानी कोई ना कोई बहाना ऐसा बनेगा कि आप ये तबर्रुक बना ही नहीं पाएंगे अगर आप खुद जादू के मरीज हैं। और अगर आपने ये तबर्रुक बना लिया, आपका पीने को दिल नहीं करेगा, आपका पीने को दिल नहीं करेगा। और अगर आपने पी भी लिया औखे सौखे होके तो ये हजम होने वाला नहीं है। अगर अपने लिए बना रहे हैं, अगर आप ये तबर्रुक यानी दूध किसी के लिए बना रहे हैं, उसको एनर्जाइज किया है आपने हेलिंग एनर्जी के जरिए, एक हमने फेंटा है और ऊपर से हमने कुरान के जरिए हेलिंग एनर्जी उसके अंदर ट्रांसमिट की है, ट्रांसफर की है, मुंतकल की है। अब वो हाईली एनर्जेटिक तबर्रुक है, हाईली एनर्जेटिक। ठीक है, अब जहां मसान का जादू होगा या खिलाया पिलाया जादू होगा, जो ही ये दूध का प्याला, ये कटोरा आप उस मरीज को देंगे,
اس کے اندر اگر تو وہ ہیں آپ کے ابو جی، کیا ہیں؟ ابو جی ہیں، والد صاحب ہیں، تو شافعی کی بات یاد رکھنا، جو ہی یہ کٹورا یا دودھ کا پیالہ یا دودھ کا گلاس آپ لے کر والد صاحب کے پاس جائیں گے جو کہ جادو کے مریض ہے، سپوز ٹو بی، فرض کر لے وہ جادو کے مریض ہیں، تو شافعی کی بات یاد رکھنی ہے کہ فوراً سلطان راہی کی روح گڈاسا لے کر آ جائے گی. یعنی آپ کے والد صاحب کا رویہ اس طرح ہوگا کہ مار کٹائی والا، یا آج تو نہیں تو یا آج میں نے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی. اس کا انحصار ہے کہ جادو کی انٹینسٹی، نیگیٹو انرجی کی انٹینسٹی کیا ہے. اگر تو ان کے اوپر جادو بہت زیادہ ہے، ان کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی دودھ کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، اور منہ سے جھاگ نکلے گی، شدید غصہ آئے گا، وہ گالیاں نکالیں گے جو آپ نے پہلے کبھی سنی بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اور اگر پہلے ہی ان کی طبیعت ہاتھ اٹھانے والی ہے، مار کٹائی کرنے والی ہے، تو لالا پھر ذرا دستانے دستونے پا کے، جیکٹ شیکٹ پا کے یہ عمل کری. اے نہ ہوئے کہ دو چار پسلیاں ٹوٹیاں ہون، علاج کر دے تشخیص کر دے. یعنی جس جادو کے مریض کی یہ تشخیص اس طریقے سے کریں گے کہ اس کو آپ دودھ کا تبرک بنا کے اوپر سورہ کوثر 111 بار یا 129 بار پڑھ کر دیں گے. اگر اس کو پر جادو بہت سخت ہے، وہ مارنے مرانے پہ آ جائے گا. اور اگر جادو تھوڑا سا کم درجے پہ کا ہے تو وہ منہ بسوڑے گا کہ میں نے نہیں پینا، لے جو دفعہ ہو جو، میں نے نہیں پینا، لے جو میں نے نہیں پینا. یعنی وہ غصہ کرے گا، ٹھیک ہے. اور اگر جادو اس سے کم درجے کا ہے، یعنی تیسرے درجے کا ہے، لو لیول کی نیگیٹیوٹی ہے، وہ دودھ پیے گا، ایک دو گھونٹ پیے گا، اس سے آگے پیا نہیں جائے گا، ٹھیک ہو گیا. اور اگر بالفرض اوکھے سوکھے آپ پلا دیتے ہیں اور وہ پی لیتا ہے، پینے کے فوراً بعد اسے متلی ہوگی یا پینے کے دوران ہی متلی ہوگی، وہ وامٹ کر دے گا، وہ الٹی کر دے گا، دودھ سارا باہر نکل آئے گا. اگلی بات، اگر اس نے اپنے اوپر جبر کر کے دودھ پی لیا یا آپ نے پلا دیا، اب اس کو مسلسل کیا ہوگا؟ نوزیا ہوتا رہے گا، متلی ہوتی رہے گی، ابھی مجھے الٹی آئی، ابھی الٹی آئی، یہ والی کیفیت ہوگی. وہ اب برداشت بھی کر رہا ہے. تو اگر یہ سارے مراحل وہ طے بھی کر جاتا ہے تو دودھ پھر بھی ہضم نہیں ہونا، اس کو موشن لگ جائیں گے، کیوں؟ اندر ہے نیگیٹو انرجی. تو جو ہی یہ دودھ اندر جائے گا، اس دودھ نے پھٹ جانا ہے. جس طرح آپ دودھ کے اندر 7 اپ ڈالیں تھوڑی سی تو گزارا ہو جاتا، اگر 7 اپ زیادہ ڈالیں گے اس کے اندر اسکاربک ایسڈ ہوتا ہے، سٹرک ایسڈ ہوتا ہے، دودھ کیا ہو جاتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر تو جادو ہے بہت زیادہ، دودھ اندر جاتے ہی پھٹ جائے گا اور فوراً وہ وامٹ کر دے گا، الٹی کر دے گا. جادو ہے کم درجے کا تو اسے نوزیا ہوتا رہے گا، متلی ہوتی رہے گی، اور بعد میں کچھ دیر کے وہ وامٹ کر دے گا، الٹی کر دے گا. اور اگر جادو اور کم درجے کا ہے تو پھر یہ کہ دودھ ہضم نہیں ہوگا، اس کے پیٹ میں وہ دودھ پھرتا رہے گا آنتوں کے اندر، آخر تھوڑی دیر کے بعد اس کو موشن شروع ہو جائیں گے. جب تک دودھ نہیں نکل جاتا سارا بدن سے، اس کے پیٹ میں درد ختم نہیں ہونا. اب آپ نے تشخیص کر لی، ایک دن آپ دودھ بنا کر کسی بھی مریض کو دو گے، میں نے بتایا آپ کو ہر طرح کی انٹینسٹی یا نیگیٹیوٹی کا لیول معلوم ہوتا جائے گا. اگر آپ کے مریض کے اندر اگریشن بہت زیادہ آ جاتا ہے، غصہ بہت زیادہ، وہ کہتا ہے میں نے پینا ہی نہیں، وہ مارنے پہ اتل جاتا ہے، گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ جادو بہت سخت ہے. اس طرح میں نے سارا بتا دیا کہ اگر وہ جادو کم درجے کا ہے تو ممکن ہے کہ وہ گالی گلوچ تو نہ کرے، مار کٹائی تو نہ کرے، لیکن کہ میں نے پینا ہی نہیں، جاؤ لے جو، میں نے پینا ہی نہیں، ضد لگا لے میں نے نہیں پینا. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زبردستی یا پیار محبت سے سمجھا بجھا کے پلا تو دیں لیکن پینے کے دوران ہی وہ وامٹ کر دے، یہ بھی ہو سکتی صورتحال. اور اگلی چوتھی صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے وہ پی لے، پینے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد وہ وامٹ کر دے. پانچویں صورت یہ بھی ہو سکتی ہے اس نے پی بھی لیا لیکن اب ہضم نہیں ہو رہا، بعد میں اس کو موشن لگ جائے. تو یہ 4 5 6 صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. کوئی بھی صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے تو یہ بات اب طے ہو گئی کہ یہ مریض نیگیٹیوٹی کا ہے. ہاں یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کا، جادو کا لیول مختلف ہے، کسی کے اندر زیادہ ہوگا، کسی کے اندر کم ہوگا.
अल्लाह बोलो ये ऐसा मुजर्रब अमल है दूध पे ऊपर सूरत कौसर पढ़ने का कि ये बैक वक्त तशखीस भी कर रहा है और ये इलाज भी कर रहा है। क्यों? हमने दूध को तबर्रुक बना दिया है, और तबर्रुक किसका तोड़ है? यंत्र का। यानी जो जादू बदन के अंदर उतारा गया है, चाहे वो खिलाया गया है, चाहे वो पिलाया गया है, या किसी भी तरीके से उसको उतारा गया है, अब जहां पे यंत्र होगा उसका तोड़ आएगा तबर्रुक। जब तबर्रुक चला जाएगा, तबर्रुक की एनर्जी यंत्र की एनर्जी के ऊपर गालिब आ गई, तो यंत्र को जाना होगा, यंत्र को जाना होगा। यंत्र कहां जाएगा? अब जरा तवज्जो रखिएगा, तो कान च उंगलियां मार लो, अखा की तरफ मार लो है। यानी अब असल बात कहानी ये है, मैंने क्या कहा कि बदन के अंदर उतार दिया है यंत्र, जादू को किसी भी तरीके से, मोक्कलात के जरिए या किसी फवे कुटन के जरिए या किसी दोस्त सज्जन ने आपको जादू खिला दिया या पिला दिया। अब वो जादू चला गया अंदर, या मसान का जादू हुआ है, अब वो यंत्र अंदर है, तो यंत्र का तोड़ क्या है? तबर्रुक। तो जब तबर्रुक की एनर्जी यंत्र के ऊपर गालिब आ जाएगी, तो यंत्र को निकलना होगा, यंत्र को जाना होगा। कहां जाना होगा? जिन्होंने भेजा है। इसलिए मैं कह रहा था कि आंखें माल लें और कान साफ कर लें, बी एक्टिव। अब इस यंत्र को उधर ही जाना होगा जिधर से आया है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि सूरह कौसर का या इस अमल का कमाल ये है कि ये तशखीस भी करवाता है, ये इलाज भी करता है, और ये जादू को भी पलटता है। यानी आप जब ये अमल करेंगे आपको 3 फायदे होंगे। आप तशखीस भी करेंगे, रॉन्ग मेडिकेशन से भी बच जाएंगे, जाहिल पीरों आमिलीन के पास जाकर पैसा बर्बाद करना, इज्जत बर्बाद करना, वक्त और ईमान बर्बाद करना, उससे भी बच जाएंगे। तशखीस भी घर बैठे हो जाएगी, इलाज भी घर बैठे हो जाएगा, और जिसने ये सलाह जीद आपको दी है ये उसी के पास वापस लौटेगी। तस्बीह फेरते जाओ, तबर्रुक बनाते जाओ, फिर दुश्मनों की चीखें निकलती देखना। आपका काम तस्बीह फेरना है शाफी के कहने पे, फिर दुश्मनों की चीखें निकलते देखना। बस एक प्याला दूध का रोजाना, यानी आधा किलो, 1.5 पाव, आधा लीटर, जितना आप पी सकते हैं वो आपने लेना है, ठीक है। और रोजाना आपने क्या करना है? सूरह कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ हर बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और दूध गर्म करना शुरू कर देना। जब दूध गर्म हो जाए साथ ही सूरत कौसर शुरू कर देनी है, और दूध को फेंटते जाना है। पीछे आए, जो हजरात आज पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा पीछे आके बात को दोहरा रहा हूं। हर बयान में ये बात समझाता हूं, जितने भी बयानात मैंने नेगेटिविटी पे किए हैं उसमें हमने शऊर को बेदार किया है। ये अब सब कुछ हम क्या कर रहे हैं? तशखीस और जादू का इलाज। तो जब इलाज होगा तो मैंने क्या बात आपको सिखाई है कि सबसे पहले अपना हसार करना है। चाहे आप अपना इलाज करने जा रहे हैं, चाहे आप किसी का इलाज करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है? हसार करना। और हमारे पीरों ने क्या सिखाई है? हराम के पैसे, रिश्वत के पैसे, जखीरा अंदोजी के पैसे बटवे में रख के 129 बार सूरत कौसर पढ़ो, पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। हमें यह दिया गया है सूरत कौसर 129 बार पढ़ने का वजीफा। लोग पढ़ पढ़ के उजड़ गए, पढ़ पढ़ के उजड़ गए। लोगों ने हजार बार पढ़ी लालच में कि ये थोड़ी तादाद है, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। फिर बाद में एक और मलंग पैदा हुआ, उसने कहा कि जब आप पेट्रोल डलवाने लगे मोटरसाइकिल की टैंकी पे सूरत कौसर पढ़ के फूंक दे। भाई जब पैसा हलाल का होगा फिर सूरत कौसर की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बस आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डाल देता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इलाज। तो इलाज से पहले हमने करना है हसार। तो आप हसारे नबवी अलैहिस्सलाम करेंगे। आप यूट्यूब पर जाएं, वहां लिखें हसारे नबवी अलैहिस्सलाम डॉक्टर हामिद शाफी, अर्श चैनल खुलेगा, हसारे नबवी सामने आ जाएगा। तलाश चैनल पर भी हसारे नबवी है, आरजू चैनल पर भी हसारे नबवी है। सारे हसारे नबवी अलैहिस्सलाम हमारे जो ऑफिशियल चैनल है उनके सामने आ जाएंगे। जो आपको आसान लगे, 1 मिनट 1.5 मिनट का हसार है। जब आप दूध ऊपर रख रहे हो पहले हसार पढ़ेंगे, अपना बदनी हसार करेंगे, अपना रूहानी हसार करेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा कि 3 बार आप दुरूद
इब्राहिम पढ़ेंगे। जब तक आप 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तब तक दूध गर्म हो चुका होगा। उसके बाद बस आपने तस्बीह घुमाते जाना है और सूरत कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ते जाना है। एक तादाद दोनों में से मुकर्रर कर लेनी, या तो 129 टाइम या 111 टाइम, यानी 111 बार या 129 बार, जो आपको आसान लगती है वो आपने पढ़नी। अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो तबर्रुक बन जाएगा, ये दूध बन जाएगा, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पीने के काबिल हो जाए, यानी नीम गर्म हो, तो आपने अपने मरीज को पिलाना है। रोजाना की बुनियाद पे तशखीस भी होती जाएगी और रोजाना की बुनियाद पे इलाज भी होता जाएगा, और रोजाना की बुनियाद पे जिन्होंने ये आपको हदिया भेजा हुआ है उन्हीं पे पलटता भी जाएगा और उनकी चीखें भी निकलती जाएंगी। तीसरे दिन आपको ख्वाबों में चीखें मारते आपके दुश्मन नजर आएंगे, रोते पीटते नजर आएंगे, चाहे वो पराए हैं तो चाहे वो अपने हैं, चाहे वो इंसानों में से हैं, चाहे वो जिन्नात में से हैं, यानी शयातीन में से हैं। ठीक है, तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि शाफी ने क्या मोती आपको दिया है, और आपने ये अमल 21 दिन बगैर नागे के जारी रखना है। एक वक्त मुकर्रर कर लेना है, रात को 8 बजे 10 बजे, जिस तरह अमूमी तौर पे लोग सोते वक्त दूध पीते हैं, रात को ये अमल कर लें। दिन में करना चाहते हैं दिन में कर लें, क्योंकि अमूमी तौर पर लोग दूध रात को पीते हैं, इसलिए मैंने रात का लफ्ज इस्तेमाल किया। जैसे आपको सहूलत है, 24 घंटों में एक बार आपने ये अमल करना है। वक्त आगे पीछे भी हो सकता है, कोई उसमें मुजायका नहीं है, कोई अमल की सेहत के ऊपर असर नहीं आएगा। लेकिन इलाज में क्या होता है कि जब आप दवाई का एक वक्त रखेंगे तो ये दवाई या इलाज की शराइत में से एक शर्त होती है। इसी तरह आप अपनी सहूलत के मुताबिक एक वक्त का तयन कर लें, भाई रात को 10 बजे ये अमल करना है। वो 10:30 भी हो सकते हैं, 9:30 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। आधे घंटे का, 50 मिनट का, 40 मिनट का या 1 घंटे का फर्क पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं है, कोई मुजायका नहीं है, अमल की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं करें कि कभी रात को अमल किया, कभी दिन को किया, कभी 4 घंटे आगे और कभी 4 घंटे बाद। 21 दिन का ये साइकिल है। 21 दिन दूध यूं आपने सूरह कौसर पढ़ के फेंटना है और पीना है। अगर आपके अपने अंदर जादू है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, चाहे वो रजत की वजह से नेगेटिविटी आई है, चाहे वो जादू की वजह से आई है, ठीक है, चाहे वो नजर बद की वजह से आई है, चाहे वो हसरत के वार की वजह से आई है, या किसी ने आपको शमशान घाट की रेत पिलाई है, तो या किसी ने आपको 2 कतरे लाल दवाई के पिलाए हैं, या किसी ने फिर आपको 2 कतरे सफेद दवाई के पिलाए हैं। किसी भी तरह का जादू है, नीला है, पीला है, चिट्टा है, काला है, किसी भी तरह किसी ने आपके बदन में या आपके किसी प्यारे के बदन में उतार दिया है, तो अल्लाह वालों बदन से यानी खिलाया पिलाया हुआ जादू, हमेशा ये बात शाफी की याद रखनी है, वो तबर्रुक से निकलता है। सिर्फ पढ़ाई से वो जादू खत्म नहीं होता। क्यों? वो जादू आपके बदन के अंदर सरायत कर चुका है। तो हमने इस तबर्रुक को वहां पहुंचाना है जहां यंत्र पहुंचा हुआ है। तो जहां जहां वो यंत्र पहुंचा हुआ है वहीं वहीं पे ये दूध पहुंचेगा, फिर यंत्र वहां टिक नहीं सकता। क्यों? जब ये रोशनी आ गई तो अंधेरा ठहर नहीं सकता। अब ये 2 इकट्ठे नहीं हो सकते। अब ये मुमकिन ही नहीं है कि अंदर जुल्मत हो और हम नूर डालें तो जुल्मत भी ठहर जाए, ये नहीं हो सकता। जिस तरह अब हाल के अंदर लाइटें चल रही हैं, अंधेरे को जाना होगा, और अगर लाइटें बुझ गई हैं तो अंधेरे को आना होगा। अब ये नहीं हो सकता कि अंधेरा भी हो, आधे हाल में यूं अंधेरा हो और इधर रोशनी हो। नूर और जुल्मत एक दूसरे की जिद है, इन 2 में किसी एक नहीं रहना है। तो जब यंत्र अंदर है तो तबर्रुक अंदर नहीं जा सकता। मैंने क्या कहा कि जिसके अंदर जितना ज्यादा यंत्र होगा वो दूध पीने से उतना ही कतराएगा, उतना ही लड़ेगा, मार कुटाई भी करेगा, सुल्तान राही भी बन सकता है, थोड़ी टंग बाजू भी टूट सकता है। मां पैन एक होना तो छोटी जी गल है। ये इस बात का इन्हिसार है कि जादू किस दर्जे का है। ठीक है, अब क्योंकि अंदर यंत्र है तो तबर्रुक जा नहीं सकता, तो हमने ऐसे मरीज को जबरदस्ती पिलाना है, और अगर अपना इलाज कर रहे हैं तो न चाहते हुए इसको अंदर उतारना है। तो जूं जूं ये उतरता जाएगा, तो मैंने क्या कहा है, अगर लाइट आ गई है, रोशनी आ गई है, तो अंधेरे को जाना होगा। जूं जूं ये तबर्रुक आपके बदन के अंदर उतरता जाएगा, यंत्र निकलता जाएगा। और अगली बात मैंने क्या कही है कि यंत्र को वहीं जाना होगा जहां से वो आया है।
जिन दुश्मनों ने, चाहे वो शयातीन में से हैं, चाहे वो इंसानों में से हैं, अपने हैं या पराए हैं, इस यंत्र ने दोबारा उधर ही पलटना। तो सूरह कौसर का मौजज़ा ये है और आज के अमल का मौजज़ा या कमाल ये है कि ये तशखीस भी करवाता है, ये इलाज भी करता है और जादू को या नेगेटिव एनर्जी को जिधर से आई है उसको पलटाता भी है। यानी आपने ये अमल कर लिया, अब इस अमल के साथ आपने और कोई अमल नहीं करना और ना ही आपको जरूरत है। क्यों? तशखीस की जरूरत थी, तशखीस आपने कर ली। इलाज की जरूरत थी, इलाज आपका इस अमल से हो गया। अब आपके अंदर इंतकाम है कि जिन्होंने किया है ये उन्हीं पे पलटे, ये पलटा भी देगा। और अगर आप ये नियत नहीं भी करते तो तब भी ये पलट कर रहना है, ये जाना ही जाना है वापस। ये जिधर से आया है इसने उधर जाना है, क्योंकि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। तो जिन्होंने ये भेजा है नेगेटिव एनर्जी को, इस नेगेटिव एनर्जी ने उधर ही जाना है। हाँ, ये मुमकिन है कि जब तबर्रुक अंदर उतरे तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बर्न आउट हो जाए, जल जाए, तो जो जादू पलटे उसकी वो शिद्दत ना रह जाए। हाँ, ये मुमकिन है कि यानी जितना नुकसान दुश्मनों ने आपको दिया है उनको इतना नुकसान ना हो, ये मुमकिन है। क्योंकि ये अल्लाह की मसलहत है कि अल्लाह ने उनको ढील दी हुई है, अल्लाह ने उनको मोहलत दी, उनकी रस्सी ढीली छोड़ी। और यह भी मुमकिन है कि सारे का सारा जादू उसी शिद्दत के साथ उनके ऊपर पलटे। जो बीमारियां आपके साथ थी, जो तकलीफें आपके साथ थी, जो परेशानियां आपके साथ थी, यह भी मुमकिन है वो कई गुना बढ़कर उनके ऊपर आए और वो आपके दुश्मन जिन्नात हैं या इंसान है, वो चारपाइयों पे पड़ जाए या मौत के घाट उतर जाए। तो ये 21 दिन का एक साइकिल है। अब 21 दिन के बाद आपने फैसला करना है कि मैं तंदुरुस्त हो गया हूं, मैं ठीक हो गया हूं, तो आप 21 दिन के बाद ये इलाज बंद कर देंगे। अब आपको रोजाना तबर्रुक बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर माशाल्लाह आप दूध पीने के आदी हैं, सब बाज लोग जो होते हैं वो रोजाना दूध पीते हैं या दूध पिए बगैर सोते नहीं, या इस इलाज के दौरान आपका मजाज बन जाता है, आपकी आदत बन जाती है दूध पीने की, तो फिर आप जब भी दूध पिए आप इस तरह तबर्रुक बनाकर भी पी सकते हैं। मगर आपका इलाज 21 दिन के बाद अब मुकम्मल हो गया। अब आप पी रहे हैं, अपनी मर्जी से पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप करें या ये अब आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप 21 दिन के बाद फैसला करते हैं अपनी तबीयत को देखकर, अपने प्यारे की तबीयत को देखकर या अपने मरीज की तबीयत को देखकर कि अफाका तो है लेकिन मुकम्मल अभी आराम नहीं आया, अगला साइकिल 21 दिन का आप करेंगे, 3 हफ्तों का, ठीक हो गया। अब आपने 2 साइकिल कर लिए। 2 साइकिल के बाद आपने फैसला करना है कि बात बनी है कि नहीं बनी या कितनी बनी है। अगर अभी कमी है तो तीसरा साइकिल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मटके वाला अमल मैंने बताया था या लिमो वाला अमल है, उसके क्या है 7 साइकिल है। इसके 21 दिन के 7 साइकिल हैं। ये अमल और मटके वाला अमल बिल्कुल एक तरह है। ये सारे फैसले आपने करने हैं, क्योंकि मैं तो आपके साथ नहीं हूं। ये फैसले आपने करने हैं कि आपको 1 साइकिल की जरूरत है, 2 साइकिल की जरूरत है, 4 साइकिल की जरूरत है। जब आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गया, जब आपका ट्रीटमेंट क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, उसके बाद आपने यही सूरह कौसर 21 बार 21 टाइम सारी जिंदगी पढ़ते रहना। यानी 2 साइकिल के बाद आप मुतमईन हो गए, कारोबार के लिए कर रहे थे, कारोबार खुल गया। सेहत की बंदिश लगी थी, सेहत अल्लाह ने दे दी, अल्लाह ने शिफा दे दी। घर में लड़ाई झगड़े थे, बच्चों को सबको दूध पिलाया। हाँ, यहां पे ये बात भी है कि आपने दूध बनाया, ठीक है, किलो, 1.5 किलो या आधा किलो, वो अब आपके घर के बच्चे हैं 3-4, वो इतना नहीं पीते, वो कप पीते हैं, तो आप उस दूध को 3-4 लोगों में भी बांट सकते हैं। या आप वो तबर्रुक 1.5 किलो दूध का या किलो दूध का बना लें, सारे घर वाले भी इस्तेमाल कर। हर मरीज के लिए अलग अलग करना जरूरी नहीं। मैंने क्योंकि लफ्ज मरीज इस्तेमाल किया था तो इसलिए मैंने 1.5 पाव या आधा लीटर या आधा किलो की बात की। ये दूध या ये तबर्रुक आप अपनी जरूरत के मुताबिक बनाना है। पढ़ाई एक ही है, मेहनत एक ही है, चाहे आप 1 पाव को बना लें तो चाहे आप 1.5 किलो को बना लें, ये फैसले आपने करने हैं, ठीक है। अब आपने 21 दिन का साइकिल मुकम्मल किया,
आपने कहा जी हमारे घर की लड़ाइयां खत्म हो गई, हम कर रहे थे बीमारी की वजह से हमारा मरीज तंदुरुस्त हो गया, मैं कर रहा था बेटी के रिश्तों की बंदिश तोड़ने के लिए, बेटी तंदुरुस्त हो गई, बेटी की बंदिश टूट गई, उसका रिश्ता हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि 21 बार सूरह कौसर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वलो आखिर एक बार दुरूद इब्राहिम सारी जिंदगी पढ़ते रहना, कभी दोबारा जादू नहीं चलेगा। और जो जादू के असरात, तवज्जो रखिएगा बड़ी अहम बात, जो जादू के असरात या जो जादू आपको डैमेज कर चुका है इलाज से पहले पहले, जो आप सूरह कौसर ठीक है पढ़ते रहेंगे, बाद में तकरार के तौर पे वो धीरे धीरे वो असरात भी खत्म होते जाएंगे, क्योंकि अभी तो शिद्दत खत्म हुई है। जादू आपके बदन में रहे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल, जो उसने आपको डैमेज किया है। तो ये जो सूरह कौसर है रोजाना 21 बार पढ़ते रहेंगे, 2-4 महीनों में वो बदनी असरात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जो रूह के ऊपर असरात आए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके बदन के अंदर भी, आपकी रूह के अंदर भी कलामुल्लाह की वजह से, सूरह कौसर की वजह से नूरानियत बढ़ती जाएगी। जब नूरानियत बढ़ती जाएगी, हीलिंग एनर्जी आपके अपने अंदर बढ़ती जाएगी। कल दुश्मन दोबारा वार करता है, अब वो वार चल नहीं सकता। पहले वार इसलिए चला कि अंदर तबर्रुक नहीं था। तो मैंने क्या बताया है, ये 2 हैं, इन 2 में किसी एक ने रहना है। तो पहले यंत्र आपके अंदर मुअस्सर इसलिए हो गया, या यंत्र का वार इसलिए चल गया कि अंदर तबर्रुक नहीं था। तो अब तो अंदर कुरान उतरा हुआ है, कुरान का नूर है, तो अब जुल्मत अंदर जा नहीं सकती। कोई दोबारा आपको खिला पिला भी देता है, वो मुअस्सर नहीं होगा, दुश्मन की चाल नाकाम हो जाएगी, यूं जिंदगी भर आप महफूज रहेंगे। अब दोबारा उसी बात पे जाए कि शरीयत ने 3 का पैकेज दिया है, परहेज, तशखीस और इलाज। अब ये जो 21 बार आप पढ़ेंगे, ये परहेज के जुमरे में रहेगी, ये परहेज के दर्जे में रहेगी। जब आप 21 बार पढ़ते रहेंगे, परहेज भी होती रहेगी और ये अमल भी आपके हाथ में रहेगा। कल अल्लाह ना करे आपके घर में कोई प्यारा बीमार हो जाता है, तो आप फिर किसी आमिल के पास नहीं जाएंगे, आप खुद मुआलिज हैं, माशाल्लाह साहब अमल है, आप खुद ये अमल कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यूं आपने अपना या किसी का इलाज करना है तो पहले 21 दिन का साइकिल करेंगे, 21 दिन के बाद आप मामलात को परखेंगे, टटोलेंगे, देखेंगे। अगर आप मुतमिन हो गए हैं तो अमल खैरात करके सदका दे के बंद कर देना है, वरना आपने दूसरा साइकिल शुरू कर लेना है। दूसरे के बाद आपने देखना है, फैसला करना है, अगर मुतमिन है तो बंद कर दे, वरना तीसरा साइकिल शुरू कर लेना। अगली बात, जब ये इलाज शुरू करना है, अगर औरतें इलाज करें तो उनका हालते पाकी में होना जरूरी है। यानी आज उन्होंने इलाज शुरू किया तो वो हालते पाकी में थी, 2 दिन के बाद अय्याम शुरू हो गए, तो अब बंद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस अमल के साथ शर्त क्या है कि जब काम की इब्तदा की जाए वो हालते पाकी में हो, हालते नापाकी में ना हो। जब हालते नपाकी आ गई, वो अब हमारे बस में नहीं थी, अब हम इलाज रोक नहीं सकते, शुरू हमने हालते पाकी में करना है, बस ये औरतों ने ख्याल रखना है। और दूसरा क्या करना है कि बावजू करना है, और जब औरतें नपाक होंगी फिर वजू का कोई मसला नहीं, 2, 4, 5 दिन जो उनके हैं नपाकी के, उनमें बस वो एहतियात के साथ सिर्फ हसार करेंगी, हसार करके उसके बाद दूध बनाएंगी, यानी तबर्रुक बनाएंगी। अगर खुद इस्तेमाल करना है, बच्चों को इस्तेमाल करना है, वो इस्तेमाल करवाएंगे। ठीक हो गया। अब आगे खामद के ऊपर नेगेटिविटी है, तो जो रखिएगा, खामद के ऊपर क्या है, नेगेटिविटी है। वो कहता है मैं तबर्रुक तो नहीं पीता, मैं तबर्रुक तो नहीं पीता, पता नहीं जादू करके दिया हो, मैं नहीं पीता। अब यही दूध जो आपने तबर्रुक बना लिया है, अब इसी दूध की चाय बनाकर उनको पिला दे। इसी दूध की आप क्या करें, चाय बनाकर उनको पिला दे, कॉफी के अंदर इस्तेमाल कर दे, इसी दूध की दही बनाकर इस्तेमाल करवा दे। ये अब आपके ऊपर है कि आपने दूध इस तरह के जिद्दी मरीज को, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो वालिद साहब हैं, चाहे वालदा है, चाहे खामद है, कोई भी रिश्ता है जो जिद्दी है, जो तामुन नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, ठीक है, उसको आप इस तरीके से भी पिला सकते हैं और तशखीस भी कर सकते हैं। यानी आप दूध सुबह आपके घर आता है 10 बजे 9 बजे अमूमी तौर पे दूध आ जाता है, या रात को जिन लोगों ने दूध लगवाया होता है वो मगरिब के फौरन बाद दूध पहुंच जाता है।